सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम जीनात है। स्कूल असिस्टेंट हिंदी विजयनगरम से बात करती हूँ। आज मैं APSCRT के द्वारा प्रकाशित सुगंध 2 में पहला पार्ट बरसते बादल का दूसरा भाग समझाने जा रही हूँ। पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस आपको जल्दी पहुँच सकें। अब देखते हैं, कल हम बरसते बादल का पहले भाग में उद्देश्य उन्मुखीकरण के गीत जो हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और उसी के माध्यम से हम उस कविता का नाम भी जान चुके हैं। क्या है बच्चों, कल कविता का नाम क्या है? जी हाँ, बरसते बादल। अच्छा, बरसते बादल का उद्देश्य क्या है और विधा विशेष क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम बरसते बादल कविता के कवि कौन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, उस चित्र को देखिए। जी हाँ, वही बरसते बादल कविता के कवि हैं। उसका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। उसका परिचय देखिए। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। प्रकृति मीन्स नेचर, प्रकृति अंटे नेचर के बेजोड़ कवि, बेजोड़ मीन्स సాటి లేని, మ్యాచ్లెస్ అని ఇతనికి సాటి ఎవరు లేరనమాట. అంత గొప్ప కవి అనమాట ప్రకృతిని డిస్క్రైబ్ చేయడంలోనే. ఫేమస్ అయినటువంటి సుమిత్రానంద్ పంత్ గారు 20 మేలోని 1900లోని ఆల్మోడా అనే డిస్ట్రిక్ట్లోని కౌసాని అనే గ్రామంలో జన్మించారు. 7 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे. 7 वर्ष मीन्स 7 years, उम्र मीन्स ఏజ్లోనే స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు అతని తాలూకా కావ్య పాఠాలకి ఎన్నో పురస్కారాలు కూడా లభించాయి. साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. ఇతన లేఖన్కి చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యి ఎన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయో చూడండి. సాహిత్య అకాదమీ, సోవియత్ రూస్, అలాగే చిదంబర కావ్యానికి జ్ఞాన్పీఠ అవార్డు కూడా వచ్చింది. 4th పాయింట్ చూడండి అన్న. వీణా, గ్రంథి, పల్లవ్, గుంజన్, युगांत, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. ఇతను రాసినటువంటి ఫేమస్ రచనలు ఇవన్నమాట. ఇంకా నిధన్ మీన్స్ డెత్ ఎప్పుడు జరిగిందంట? 1977 में हुआ है. 1977లోని ఇతను మరణించడం జరిగింది. अब आप लोगों को कवि परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है ना, समझ में आया है ना, అర్థమైంది కదా నాన్న. ఇప్పుడు మనము కవితని నేర్చుకునే ముందు कविता में विषय क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. देखिए, विषय प्रवेश के अंतर्गत विषय क्या है देखेंगे. वर्षा ऋतु हमेशा सबकी प्रिय ऋतु रही है. रेनी सीजन हमेशा ऑलवेज सबकी प्रिय ऋतु रही है. అందరికీ ఇష్టమైనటువంటి సీజన్. वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है. రైనీ సీజన్లోని నేచర్ చాలా అందంగా చూడదగ్గదిగా ఉంటుందంట. पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है. पेड़ पौधे చెట్లు మొక్కలు, పశు పక్షి పశువులు పక్షులు, మనుషులు, यहाँ तक कि ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ధరతీ भी అర్త్ కూడా ఖుషీ से झूम उठती है, ఆనందంతోని అలరారుతుందంట. इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है. ఇదే అందాన్ని, బ్యూటీని చాలా అద్భుతంగా మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి బరస్తే బాదల్ కవితలోని వర్ణించారంట. तो चले कविता सीखने चले. देखिए, झम 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 मेघ बरसते है सावन के, छम 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 गिरती बूंदे करूं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के,
थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अच्छा, गीत के द्वारा हम जान चुके हैं। अब अर्थों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम इस भाव को जानेंगे। ఇప్పుడు పిక్చర్స్ ద్వారా ఈ పోయంలో అనే పరిచ్ఛేదలో ఉన్నటువంటి భావం ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఝమ్ 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 అంటే ఇది సౌండ్, రెయిన్ తాలూకా సౌండ్ని అలా డిస్క్రైబ్ చేశారనమాట. मेघ, मेघ का अर्थ क्या है हम सभी लोग जानते हैं ना, बादल, క్లౌడ్స్. ఘన్ అని కూడా అంటాము. బరస్తే, కురుస్తూ ఉన్నాయంట. ఎప్పుడు? సావన్ కే మాహ్ మే है सावन के. सावन मीन्स శ్రావణ మాసము. శ్రావణ్ అని तत्सम शब्द, दान तद्भव रूप में सावन. तो देखिए चित्र को पहले देखिए. चित्र से आपको क्या समझ में आता है देखकर? जी हाँ, మేఘాలు కనిపిస్తున్నాయి. మేఘాల నుంచి ఏం పడుతుంది? వర్షము కురుస్తుంది. అందుకే ఈ పాఠం పేరు కూడా బరస్తే, కురుస్తున్నటువంటి. బాదల్, మబ్బులు, కురిసే మబ్బులు అని పాఠం పేరు కూడా చాలా చక్కగా పెట్టారనమాట. ఝమ్ 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 మేఘ బరస్తే, ఝమ్ 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 అంటూ మేఘాలు కురుస్తున్నాయి. ఎప్పుడన్నా? శ్రావణ్ మాహ్ మే. దూసరా దేఖిए, ఛమ్ 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 అనేది డ్రాప్స్ పడే సౌండ్. చెట్టు పైనుంచి రెయిన్ పడినప్పుడు డ్రాప్స్ పడుతూ ఉంటాయి కదా, వాటి తాలూకా సౌండ్ అనమాట. గిర్తి బూందే, గిర్నా మీన్స్ ఫాల్స్, ఫెల్ డౌన్ అనమాట, పడుతూ ఉంటాయి అనమాట. పడుతున్నాయి. ఏం పడుతున్నాయి? బూందేం. బూందే మీన్స్ డ్రాప్స్. बूंद అంటే డ్రాప్, बूंदे मीन्स प्लूरल. तरुओं से, कहाँ से गिरते हैं वो बूंदे? तरुओं से. चित्र में भी दिखाई देता है ना. పిక్చర్లో మనకేం కనిపిస్తుంది? చెట్టు పైనుంచి డ్రాప్స్ ఛమ్ 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 అంటూ పడుతున్నాయి అన్నమాట. ఆ పిక్చర్ని చూస్తేనే దాని భావం మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట. చన్కే, చన్కే మీన్స్ ఇన్ దట్ టైమ్, ఆ క్షణములో, సమయములో. ఏ సమయంలోని? సావన్ మాహ్ మే వర్షాకే సమయమే. శ్రావణ మాసంలోని వర్షం పడే టైంలోని చెట్ల నుంచి డ్రాప్స్ ఛమ్ 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 అని కురుస్తున్నాయి. చూసారా, పిక్చర్లో కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. మీకు గుర్తొస్తుందా? మీరు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడూ చూస్తూ ఉంటారు. దాన్నే కవి చక్కగా వర్ణించారు. बाद में देखिए, చంచం బిజ్లీ చమక్ రహీ రే. చంచం అంటూ బిజ్లీ, బిజ్లీ మీన్స్ థండర్, విద్యుత్. చప్లాన్ కూడా అంటాము. చమక్ రహీ హెం, మెరుస్తూ ఉందంట, లైట్నింగ్ అనమాట. రహీరే ఉర్మే ఘన్కే. ఉర్ మీన్స్, ఆ పిక్చర్ని చూడండి. మీకు ఆ థండర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎడ్జెస్ నుంచి వస్తుందా? ఎడ్జెస్ నుంచి కాదు కదా, సెంటర్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్, క్లౌడ్స్కి మధ్య నుంచి వస్తుంది. అందుకే అంటున్నాడు అక్కడ పోయంలో చూడండి. ఉర్, ఉర్ మీన్స్ హృదయ్. దేని హృదయం నుంచి? ఘన్కే, మేఘాల తాలూకా హృదయం నుంచి. అంటే హృదయం సెంటర్లో ఉంటుంది కదా, ఆ సెంటర్ నుంచి థండర్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యి వస్తున్నాయి. అదే ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేశారనమాట. అర్థమైంది కదన్నా. చంచం బిజ్లీ చమక్ రహీరే. చంచం అంటూ మెరుస్తూ ఉన్నాయంట థండర్స్. ఎక్కడ? ఉర్మే ఘన్కే, మబ్బుల తాలూకా హృదయంలో నుంచి, సెంటర్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ నుంచి. పిక్చర్ చూస్తేనే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. बाद में देखिए, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के. थम थम అంటే డ్రీమ్స్ తాలూకా సౌండ్ అనమాట. అక్కడ సౌండ్ డిస్క్రైబ్ చేశారు. మనం రెప్పలేస్తున్నప్పుడు సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది, వినిపించదు, దాన్ని అలా డిస్క్రైబ్ చేశారు. థమ్ థమ్. దిన్ కే తమ్మే. దిన్ మీన్స్ డే. పగటిపూట మనకి ఏముంటుంది? బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది. కానీ ఈ సావన్ మాహ్ మే బ్లాక్ క్లౌడ్స్, కాలే బాదల్ జో హై చారోं ओर छा जाते हैं. ఎప్పుడైతే నల్ల మబ్బులు నలువైపులా వ్యాపిస్తాయో పగలు కూడా ఎలా ఉంటుంది? అంధకారంగా ఉంటుంది. అదే తమ్ మీన్స్ అంధకార్. అక్కడ తమ్ మీన్స్ అంధకార్. దిన్కే తమ్మే, పగటి చీకటిలోని. సప్నే జగతే మన్కే. సప్నే మీన్స్ డ్రీమ్స్. మనం పడుకున్నప్పుడు డ్రీమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, అలాగా ఆ డ్రీమ్స్ జగితే, మేల్కొంటాయి అన్నట. మన్కే, మన మనస్సులోని ఉన్నటువంటి డ్రీమ్స్ ఈ చీకటిని చూసి మేల్కొంటూ ఉంటాయంట. అది డిస్క్రైబ్ చేశారనమాట. अब अर्थ देखेंगे. देखिए, मेघ का अर्थ है घन, बादल. इसे अंग्रेजी में क्लाउड्स कहते हैं. तरु, पेड़, वृक्ष, ट्री.
छन मीन्स क्षण, पल मोमेंट, बिजली विद्युत, चपला थंडर, उर हृदय, चित्त हार्ट, तम मीन्स अंधकार डार्कनेस। अभी समझ में आया है ना। इससे तत्सम और तद्भव शब्द इस परिच्छेद में क्या क्या आए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रावण को सावन कहते हैं और बिंदु जो है बूंद हो जाता है। स्वप्न सपना, यहाँ तत्सम और वहाँ तद्भव। समझ में आया है ना। और दूसरे परिच्छेद में जाएंगे। देखिए, जाने से पहले आपको समझ में आया है या नहीं इसे जानना है ना। प्रश्नावली के द्वारा इनकी जांच करूंगी, सही उत्तर दीजिए। इस अनुच्छेद में किस माह का वर्णन किया गया है, बताइए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है, सावन माह का वर्णन किया है। वेरी गुड। तरुण से क्या गिरती है? जी हाँ, छम छम करके बूंदे गिरती हैं। बिल्कुल सही। बिजली कहाँ चमकती है? बिल्कुल सही, उर के घन से निकलते हैं। तम का समानार्थी शब्द क्या है? जी, अंधकार। बिल्कुल सही कहा है। तो चलिए चलते हैं दूसरे परिच्छेद में। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियो पियो चातक के गन, उड़ते सोन बालक आध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अच्छा, अब देखिए, सुन, यहाँ से देखते हैं। दातुर का अर्थ क्या है? मेंढक। ఫ్రాక్ కనిపిస్తుంది కదా, పిక్చర్లో కనిపిస్తుందా లేదా? దాదుర్ ఎలా అరుస్తుందంట రెయిన్ పడినప్పుడు? టర్ టర్ करते हैं। और झिल्ली को देखिए, उसी को झिल्ली कहते हैं। देखिए इंसेक्ट, ये झिल्ली जो है क्या करते हैं, कैसे आवाज करती हैं? झन झन करके। आपने सुना है कभी కీచురు పిట్ట సౌండ్? ఎప్పుడైనా విన్నారనన్నా? వినలేదా? అయితే వినండి, అది కీచురు పిట్ట సౌండ్। झिल्ली कैसे बजी हैं? झन झन करके बजती हैं। म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन। वहाँ देखिए, मोर वर्षा के समय म्याऊ म्याऊ करके आवाज करती हैं और चातक गन जो है पीऊ पीऊ करके आवाज करते हैं। ऐसे आवाज करके अपने आनंद को व्यक्त करते हैं। पहले हम सीख चुके हैं ना, पशु पक्षी जो हैं अपने आनंद को व्यक्त करते हैं वर्षा के समय। और बाद में देखिए, उड़ते सोन बालक आद्य सुख से कर क्रंदन। वहाँ के चित्र को देखिए, वे ही सोन बालक हैं, एक जल पक्षी हैं। सोन बालक जो हैं, इसकी विशेषता यह है कि वे ठंडे प्रांत में रहने पर भी आर्द्र को पहचान कर वर्षा कब होती है पहचान लेते हैं। आर्द्रता को के अनुसार वर्षा कब होती है पहली पहचान जो है उसे होती है। उड़ते सोन बालक, ఎగురుతూ ఉంటాయంట సోన్ బాలక్। ఆర్ద్ సుకుసేకర్ క్రందన్, ఆర్ద్ మీన్స్ హ్యూమిడిటీ, ఈ వాతావరణంలో తేమ అది ఉంటుంది కదా, హ్యూమిడిటీని తెలుసుకొని వర్షం పడుతుందనే ఆనందంతో క్రందన్ కర్తే హై, ఆర్తనాదాలు చేస్తూ ఉంటాయంట। ఇక్కడ ఆర్తనాదాలు మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే, మనం గుడ్ న్యూస్ విన్నాం అనుకోండి, బ్యాడ్ న్యూస్ వింటే ఏడుస్తాం, బట్ గుడ్ న్యూస్ విన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మన కళ్ళంట టీయర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఏడుపు వస్తూ ఉంటుంది, కన్నీరు వస్తాయి। ఆ కన్నీరుని, దుఃఖంతో వచ్చిన కన్నీరుని అంటామా? కాదు కదా, ఆనంద బాష్పాలు। అప్పుడు ఏడుస్తాము కానీ అవి ఆనంద బాష్పాలు। బాధతో వచ్చిన ఆర్తనాదాలు వేరు, సుఖ్ సే కర్ క్రందన్, ఆనందంతో వచ్చినటువంటి ఆర్తనాదం అన్నమాట ఇక్కడ, అది అర్థం చేసుకోవాలి। సో అర్థమైంది కదన్నా, హ్యూమిడిటీని తెలుసుకొని వర్షం పడుతుందని ఆనందంతో క్రందన్ కర్తే హై కౌన్? సోన్ బాలక్। अब देखिए, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ गिर, ఇక్కడ ఘుమడ్ ఘుమడ్కర్ అంటే ఈ క్లౌడ్స్ ఏమవుతూ ఉంటాయి, ఒకే దగ్గర స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి, ఆ వర్షం పడినప్పుడు ఉండవు, ఏం చేస్తాయి, క్లౌడ్స్ ఇటు అటు ఇటు అటు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి। ఘుమడ్నా మీన్స్ మూవ్, ఒక దగ్గర స్టాండర్డ్గా ఉండకుండా మూవ్ అవ్వడం అనమాట, తిరుగుతూ ఉండడం అనమాట।
అలాగా అటు ఇటు తిరుగుతూ చుట్టూరు తిరుగుతూ గగన్ మే భరితే గర్జన్, ఆకాశంలోని పెద్ద సౌండ్స్ ధ్వనులు చేస్తూ ఉంటాయి. చూసారా క్లియర్గా? మబ్బులు ఒక దగ్గర ఉన్నాయండి, స్టాండర్డ్గా లేవు కదా, ఆ మబ్బులు మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఆ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు థండర్స్ చూసారా ఫామ్ అయ్యి పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ అనేవి అక్కడ వస్తున్నాయి అన్నమాట. అక్కడే క్లియర్గా అదే చెప్తున్నారు. ఘుమడ్ ఘుమడ్ గిర్ మేఘ్ గగన్ మే, అక్కడ చుట్టుపక్కల మేఘాలు స్ప్రెడ్ అవుతూ కదులుతూ గగన్ మే, ఎక్కడ ఆకాశం పైన, ఆకాశంలోని ఇటు అటు తిరుగుతూ భరితే గర్జనలు చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సౌండ్స్, దేని సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి? థండర్స్ తాలూకా సౌండ్స్ వస్తూ గర్జనలు చేస్తూ ఉంటాయి వర్షం టైంలోనే. इसके अर्थ देखिए, दादुर का अर्थ है मेंढक, झिल्ली झींगुर, गन समूह. इनको अंग्रेजी में अर्थ भी देखिए और तत्सम तद्भव शब्द देखिए. मयूर का तद्भव रूप है मोर, गन का तद्भव रूप है गन. आप प्रश्नावली देखिए. आप सभी लोगों को समझ में आया है ना? कहाँ तक समझ में आया है इसकी जांच मैं अब करती हूँ प्रश्नों के द्वारा. टर टर, यह आवाज किसकी है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है, दादुर. मोर कैसे आवाज करती है? बिल्कुल सही, म्याओ म्याओ. आर्त सुख से क्रंदन करने वाली पक्षी क्या है? जी हाँ, सोन बालक. मेघ का पर्यायवाची शब्द लिखिए बच्चों. बादल, घन. मैं समझती हूँ कि आप सभी लोगों को ये 2 अनुच्छेद जो हैं अच्छी तरह समझ में आया होगा. बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. हम फिर मिलेंगे तीसरे भाग के द्वारा. चलते हैं.